Bonjour les amis, வணக்கம் நண்பர்களே. Aujourd'hui on va faire du kushka. இன்னைக்கு குஸ்கா செய்ய போகிறோம். Pour ça j'ai pris un oignon, அதுக்கு ஒரு வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 5 rondelles de gingembre, 5 இஞ்சி துண்டுகள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 5 gousses d'ail, 5 பூண்டு பற்கள், 6 piments verts, 6 பச்சை மிளகாய், une tomate, ஒரு தக்காளி. Ici, c'est la tomate de mon jardin que j'ai broyée et congelée. இங்கே இருக்கிறது எங்கள் தோட்டத்து தக்காளி, அதை நான் அரைச்சி ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். J'ai broyé ail et gingembre ensemble. இஞ்சியும் பூண்டையும் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. 2 cuillères à soupe de beurre clarifié, 2 tablespoons நெய், 2 cuillères à soupe d'huile végétale, 2 tablespoons எண்ணெய், un peu de menthe fraîche, கொஞ்சம் புதினா இலை. On va aussi prendre 10 cajous non salés, 10 முந்திரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 2 cuillères à soupe de sel, 2 tablespoons உப்பு, 1 cuillère à soupe de coriandre moulu, 1 tablespoon மல்லித்தூள், 2 cloves de girofle, 2 cardamome et demi cuillère à café de cannelle moulu. 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், அரை டீஸ்பூன் பட்டைத்தூள் போட்டுக்கோங்க. Le riz, c'est le riz basmati que j'ai pris 2 verres à whisky. Je l'ai lavé à plusieurs eaux et puis j'ai laissé tremper. 2 கப் பாஸ்மதி நீட் அரிசி எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு அதை அப்படியே ஊற வச்சுருங்க. On dépose la cocotte sur le feu. அடுப்பில் ஒரு குக்கரை தூக்கி வைங்க. On va mettre du beurre clarifié et de l'huile. இப்போ அதில் நெய்யும் எண்ணெயும் போட்டுடுங்க. Je rajoute les 2 clous de girofle ainsi que les 2 cardamome. இப்போது 2 கிராம்பும் 2 ஏலக்காவையும் அதில் போட்டுடுறேன். Je rajoute la cannelle en poudre. இப்போது பட்டை தூளை அதில் போட்டுடுங்க. Je rajoute l'oignon émincé. நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை அதில் போட்டுட்டேன். À l'aide d'un spatule, on fait revenir l'oignon. ஒரு கட்டைக்கரண்டி எடுத்து நல்லா கிளறி விடுங்க. À ce stade-là, j'avais mis 1 cuillère à café de fenouil moulu. J'ai pas pu filmer et en même temps, j'ai pas pu préciser au début. இப்போது இந்த வெங்காயத்து மேலே 1 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தூள் போட்டேன். நான் அதை வீடியோ பிடிக்க மறந்துட்டேன். அதே மாதிரி முன்னாடி சொல்லவும் மறந்துட்டேன். நீங்கள் சோம்பு வச்சுருந்தீங்கன்னா போடுங்க. இப்போது முந்திரி பருப்பு போடுறேன். முந்திரி பருப்பு கரெக்டாக ஒரு 10 முந்திரி எடுத்து வச்சு நான் அதில் போட்டுடுறேன். Je vais prendre 10 cajous et je vais mettre dedans. Après quelques coups de spatule, je rajoute 2 cuillères à soupe de sel. ஒரு கிளறிட்டு அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போட்டுடுங்க. puis on mélange à nouveau. அதுக்கப்புறமும் மீண்டும் ஒரு முறை நல்லா கிளறி விடுங்க. À présent, je rajoute la menthe fraîchement cueillie et lavée. இப்போ இதில் எங்கள் தோட்டத்தில் பச்சைன்னு கழுவி வச்சுருந்தேன் புதினா கீரை, அதையும் போட்டுட்டேன். Par-dessus, je verse l'ail et gingembre moulu. இப்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருக்குறோம்ல இஞ்சி பூண்டு விழுது, அதை அதில் கொட்டிடுங்க. Je rajoute les piments coupés en longueur. இப்போது நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மிளகாயை போட்டுடுங்க. Et on met la tomate. இப்போது தக்காளியும் அதில் போட்டுடுங்க. On mélange bien l'ensemble de temps en temps jusqu'à ce que l'huile se sépare. நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் அப்பப்போ நல்லா கிளறி விடுங்க. Maintenant, je rajoute 1 cuillère à soupe de coriandre moulu. இப்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போடுங்க. J'ai encore oublié de préciser qu'il faut aussi un pot de yaourt. Moi j'ai mis du yaourt brassé, vous pourrez mettre bien sûr du yaourt nature simple. Voilà, je rajoute un pot entier. இது கூடவே ஒரு டப்பா தயிர் ஊற்றிடுங்க. நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இதையும். இது நான் கெட்டி தயிராக ஊற்றிருக்கிறேன். நீங்கள் எந்த தயிர் வேணுமா கொஞ்சோண்டு ஒரு கப் அளவுக்கு ஊற்றிடுங்களா. Une fois que c'est bien mélangé et que ça commence à bien mijoter, dans ce cas-là, on va mettre de l'eau. Pour ça, j'ai pris comme mesure le verre à whisky dans lequel j'ai mesuré le riz. Et pour 2 verres de riz, je vais mettre 4 verres d'eau. Donc, j'ai déjà mis une, j'en rajoute 2 et encore 2 par la suite pour
la quantité de riz que j'ai laissé tremper. Donc 2 verres de riz et 4 verres d'eau. இந்த கிளாஸில் தான் 2 கிளாஸ் அரிசி எடுத்து வச்சுருந்தேன்ல, இதே கிளாஸில் 4 கிளாஸ் தண்ணி இதில் ஊற்ற போகிறேன். இப்போ 4 கிளாஸ் தண்ணி, 2 கிளாஸ் அரிசி. Je ferme la cocotte et j'attends l'ébullition. Voilà, ça commence à bien bouillir. C'est là que je dois ajouter le riz trempé. இப்போ நல்லா மூடி வச்சுருந்தேன். இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இப்போ தான் நம்ம அரிசி அதில் போடணும். Je rajoute le riz égoutté. இப்போது தண்ணி வடிகட்டிய அரிசியை அதில் போட்டுடுங்க. On mélange légèrement, லைட்டாக கிளறி விடுங்க. On ferme la cocotte. இப்போ குக்கரை மூடிடுங்க. Lorsque la vapeur commence à sortir, je vais attendre juste 6 minutes, puis je coupe le feu. சத்தம் முதல் விசில் வந்ததுக்கப்புறம் 6 நிமிஷம் விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. Entre-temps, je suis en train d'écailler les œufs durs. Ça sera l'accompagnement pour ce riz. அதே நேரத்தில் நான் அவிச்ச முட்டையோட ஓடெல்லாம் எடுத்துன்னு இருக்கேன். அதை வச்சு தான் இதை சாப்பிட போகிறோம். Après avoir coupé le feu, j'ai laissé 15 minutes sans toucher la cocotte. Et maintenant, j'ouvre. C'est parfait. குக்கர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 15 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டேன். இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். நல்லா கரெக்டாக வெந்திருக்கு. இப்போது குஸ்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. Le Cusca est prêt. Et c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci encore les amis. À très vite. அவ்வளோதான் நண்பர்களே, இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குற அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம் நண்பர்களே. நன்றி, வணக்கம்.